تو لٹریچر ریویو کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ورک ہے لٹریچر ریویو میں وہ پبلشڈ ورک ہونا چاہیے، تاکہ اس کو کوئی بھی ایکسس کرنا چاہے، کوئی بھی اس کو ویریفائی کرنا چاہے تو وہ ویریفائی کر سکے۔ تو اس میں ایک ہے کہ آپ جو پبلشڈ ورک کو ڈسکس کرتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کا لٹریچر ریویو ہے۔ پھر اگلی جو ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے وہ ہے a literature review is an evaluation of selected document on a research topic۔ تو بیسیکلی ہم جب کسی بھی اپنی ریسرچ سے ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ جب ہم کوئی بھی میٹیریل اس کو ہم ایویلیوٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لٹریچر ریویو کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر سمپل سی آگے ڈیفینیشن ہے، اٹ از اے کریٹیکلی سینتھیسس آف پریویس ریسرچ، اور آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی پریویس ریسرچ ہوئی ہوتی ہے، پریویس انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پبلشڈ فارم میں ہونی چاہیے، ایکسیسیبل ہونی چاہیے۔ دیٹ از آل بیسیکلی یور ریویو آف لٹریچر۔ اٹ پرووائڈ فاؤنڈیشن فار دا اسٹڈی۔ کیوں کرتے ہیں ہم بیسیکلی ریویو آف لٹریچر جو ہے ہمیں وہ فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے ہماری اسٹڈی کے لیے، کہ ہم اس لٹریچر ریویو کے ذریعے اپنی اسٹڈی کو اسٹرینگتھن کریں۔ کہ ایک گڈ لٹریچر ریویو کسے کہتے ہیں؟ when it is called a good literature review، good literature review کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کہ a good literature review is synthesis of available research۔ synthesis کہتے ہیں کمپوز کرنا، synthesis کہتے ہیں ملا کر ایک نئی چیز بنانا، synthesize کرنا، synthesis کہتے ہیں کریٹ کرنا۔ تو بیسیکلی آپ کا لٹریچر ریویو آپ کی کریشن ہے، جو کہ آپ اویلیبل ریسرچ ورک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آپ اس تھاٹ کو، اپنا جو ریفلیکشن لکھتے ہیں، وہی آپ کا لٹریچر ریویو ہوتا ہے۔ لٹریچر ریویو کی دوسری کریکٹرسٹک ہے یہ کریٹیکل ہوتا ہے بیسیکلی، اور اٹ از این ایویلیویشن، مانا آپ کریٹیکلی جج کرتے ہیں کسی کے کام کو اور پھر اس کو اپنے کام میں شامل کرتے ہیں۔ اور پھر اگلا ہے کہ اس میں ڈیپتھ بھی ہوتی ہے اور بریڈتھ بھی ہوتی ہے۔ ڈیپتھ مینس آپ انٹینسولی کام کرتے ہیں اس کے اوپر، ٹاپک کی گہرائی میں اترتے ہیں، اور بریڈتھ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک یا دو اسٹڈیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، آپ ملٹیپل اسٹڈیز کو ریفر کرتے ہیں۔ اور پھر ہے کہ کلیئر ہوتا ہے آپ کا جو ریویو آف لٹریچر، اور کنسائز ہوتا ہے۔ یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں اور یہی اس کا گڈ لٹریچر ریویو کی پراپرٹیز ہیں۔ اور ریگرس ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک، اکثر اسٹوڈنٹ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ریگرس اینڈ کنسسٹنٹ، کنسسٹنٹ مانا آپ اپنے ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں ہوں گے، جو آپ کا ٹاپک ہے اسی سے آپ متعلقہ ریسرچ، اسی سے آپ متعلقہ لٹریچر لکھیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے لٹریچر ریویو ہمارا پور کب کہلائے گا، کب اس میں ہم کہیں گے یار اچھا لٹریچر ریویو نہیں لکھا اسٹوڈنٹ نے؟ جب وہ سمپل آپ کی مختلف، جی کہیے ریگرس مانا ہوتا ہے کہ آپ انٹینسو، آپ بالکل اس کے گہرائی کے ساتھ آپ اس کی اچھی طرح چھان بین کر کے آپ جو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریگرس۔ اور اینوٹیٹڈ بیبلیوگرافی، اینوٹیٹڈ بیبلیوگرافی محض ٹیکسٹ لکھ دینا، محض اس کو بیان کر دینا، یہ اینوٹیٹڈ بیبلیوگرافی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کتاب پڑھی اس کی بات کو جوں کا توں لکھ دیا۔ تو اصل میں یہ لٹریچر ریویو آپ کا پور بناتی ہے۔ کنفائنڈ ٹو ڈسکرپشن اور سمپل، آپ اپنے آپ کو کنفائن مانا محدود رکھنا۔ اگر آپ ڈسکرپشن کی حد تک محدود رہتے ہیں، اس میں کریٹیکل انالیسس نہیں کرتے، کریٹیکلی اس کو نہیں دیکھتے، تو بھی آپ کا لٹریچر ریویو جو ہے وہ پور کہلائے گا۔ اسی طرح نیرو اینڈ شیلو، یہ آپ کا ان ڈیپتھ کی اور آپ کی تھا بریڈتھ، ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ والی کا اینٹونائم ہے نیرو اینڈ شیلو، کہ اگر آپ صرف چند ایک آرٹیکلس کو کرتے ہیں اور گہرائی میں بات نہیں کرتے، آپ اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس میں نہیں جاتے، سرسری، شیلو مانا سرسری، اور نیرو مانا بالکل ہی سطحی کے لیجئے اور ایک محدود کے لیجئے۔ نیرو مانا ویسے تنگ ہوتا ہے لیکن محدود ہوگا یہاں پر۔ کنفیوزنگ اینڈ لانگ وائنڈڈ، اور اگر آپ کا لٹریچر ریویو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بات آپ کے کلیئر نہیں ہوتی، آپ کنفیوزڈ ایک لکھتے ہیں، جب ہم کنفیوزڈ لٹریچر ریویو، اکثر اسٹوڈنٹ جب بھی لٹریچر ریویو لکھ کر لاتے ہیں وہ کنفیوزڈ ہی ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے منسلک کنیکٹڈ نہ ہو، اگر ایک پیراگراف
آپ کا جو لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور بات کر رہا ہے اور دوسرے پیراگراف میں آپ کوئی دوسری بات شروع کر دیتے ہیں, آپ کو ٹاپک سے ریلیونٹ ہے, ریلیٹڈ نہیں رہتا, تو وہ کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز سیم انہوں نے آگے کہی ہے کہ پور لٹریچر ریویو کب بنتا ہے, کنسٹرکٹڈ ان این ایربیٹری وے, مانا ایسے ہی پکڑ دھکڑ کے اور ایسے ہی ایک رینڈم انداز سے, ایربیٹری مانا رینڈم, کہ اس کا کوئی کنٹینیوٹی کنسسٹنسی جب نہیں ہوتی گفتگو میں. آپ کی لٹریچر ریویو بیسیکلی ایک ڈسکشن ہی ہے جو کہ آپ اپنے ٹاپک سے متعلقہ دیگر ریسرچ اسٹڈیز کی روشنی میں کرتے ہیں کہ میرا ٹاپک یہ ہے اور میرے اس ٹاپک کے بارے میں فلاں ریسرچر نے یہ کہا, فلاں ریسرچر نے یہ کہا, فلاں ریسرچر نے یہ کہا. بالکل اس کی مثال اس طرح جس طرح میں نے آپ کو کلاس میں کہا تھا کہ ایک عالم دین اگر نماز کی اہمیت پہ جب بات کرے گا تو وہ ساری آیات, ساری حدیثیں, سارے ڈسکرپشن جو لے کر آئے گا وہ نماز کے حوالے سے ہوں گے. اس میں کہیں وہ حج کی اہمیت اور دوسری اہمیت کی طرف نہیں جائے گا. تو اور یہ نہیں ہوگا کہ کبھی تقریر اس نے روزے کی اہمیت پہ شروع کر دی اور کبھی حج پہ, کبھی نماز پہ, کبھی زکوٰۃ پہ ایسا کرے گا تو وہ ایربیٹری ہو جائے گا, رینڈم ہو جائے گا. اور اگر بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا تو وہ ہمارے پاس ریگورس ہو جائے گا. اور اچھا آگے چلتے ہیں. اسی میں یہاں تک ہمارے پاس ہم نے جو سیکھا, ابھی ہم نے دیکھا کہ لٹریچر ریویو کو کون سی چیزیں اسٹرانگ بناتی ہیں اور کون سی چیزیں پور بناتی ہیں, مانا کون سی مسٹیکس ہم نے نہیں کرنی اور کون سی ہم نے اس میں خصوصیات پیدا کرنی ہے. یہ بیسیکلی ہمارے جو تھیسز آپ لکھیں گے اس کا چیپٹر 2 آپ کا ریویو آف لٹریچر ہوتا ہے. ریویو آف لٹریچر میں عام طور پہ جو ہم آپ کی جو کلاس ہے بی ایڈ 1.5, اس میں ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ 20 to 30 پیجز کی ہوتی ہے کہ 20 to 30 پیجز آپ نے لکھنا ہوتا ہے لٹریچر ریویو کا. تو یہ بات ایک سمپل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پر ہے, کوسچنز دیٹ یور ایگزامینر آسک دیٹ یور لٹریچر ریویو کین ہیلپ یو آنسر. تو what research questions you are asking, why has anything similar been done in this area. Basically یہ آپ نے اپنے خود سے یہ سوالات کرنے ہیں تاکہ آپ بہتر لٹریچر کو فائنڈ کر سکیں. تو اسی طرح ہمارے پاس اگر فرض کریں ٹاپک, کوئی بھی ہمارا ٹاپک ہے, اب ہمارے ٹاپک کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ واٹ ریسرچ کوسچنس, ہمارے ریسرچ کوسچنس کون کون سے ہیں. جو ہمارے ریسرچ کوسچنس ہوں گے, جس چیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہوں گے, اسی کے مطابق ہم اپنا لٹریچر ریویو بنائیں گے. اور پھر جو سملر اسٹڈیز اس میں موجود ہوتی ہیں ان کو ہم فائنڈ کریں گے, اور جو آلریڈی نون ہوتا ہے اس کو ہم فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ہم اپنے ٹاپک سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اسی طرح اگر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہے, ڈیویٹڈ ہے, چیلنجنگ ہے, تو ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ٹاپک میں کہ ہم بہتر طریقے سے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اس کو کلیئرٹی پیش کریں. ہم نے اپنے ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں ہونا ہوتا, مین چیز یاد رکھیے گا. اور ریویو آف لٹریچر کی میں نے ایک لسٹ لکھائی تھی کہ اس لسٹ, وہ ہماری لسٹ جو تھی اسی میں یہ ایڈ ہے. بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو بکس ہیں, کوئی بھی بک آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ٹیکسٹ بک مانا جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, یہ سارا آپ کا لٹریچر ریویو ہو سکتا ہے. لٹریچر ریویو میں آپ شامل کر سکتے ہیں پیریوڈیکلس ہیں, مانا آپ کے جرنلس ہیں, آپ کے نیوز پیپرز ہیں, میگزینس ہیں, ایئر بکس ہیں, اور آفیشیل اور نان آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں. یہ سارے آپ کے لٹریچر ریویو میں شامل ہو سکتے ہیں. انسائکلوپیڈیا ہے. اس طرح ڈکشنریز ہیں آپ کے, اسپیشلائز ڈکشنری مانا ڈکشنری آف ایجوکیشن. اگر میڈیسن ہے تو ڈکشنری آف میڈیسن, اسی طرح اکنامکس ہے تو ڈکشنری آف اکنامکس. تو اسپیشلائز ڈکشنریز ہوتی ہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. ڈیزرٹیشن اینڈ تھیسس, یہ آپ کے لیے میں تھوڑا بتا دوں, بعض اسٹوڈنٹ کے لیے دا ورڈ ڈیزرٹیشن انہوں نے شاید پہلی بار سن رہے ہو, تھیسس کا لفظ تو آپ پہلے بھی سنتے ہیں. تو ڈیزرٹیشن بیسیکلی تھیسس ہی ہوتا ہے, لیکن بعض کنٹریز میں ایم فل پہ جو لکھا جاتا ہے اس کو ڈیزرٹیشن کہہ دیتے ہیں, اور پی ایچ ڈی پہ جو لکھا جاتا ہے اس کو تھیسس کہہ جاتے ہیں. تو اس طرح, اور ویب سائٹس بھی آپ کا ریفرنسز میں جا سکتی ہیں. تو یہ تو رہا یہاں تک کہ یہ ہم نے کر چکے ہیں, یہ ساری ریویژن ہو رہی جو ابھی سر جو تک. ایم فل کے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھتے ہیں جی ڈیزرٹیشن, اس کو جی جی ڈفرینٹ ہے اس کی. اچھا یہ بات کلیئر نہیں ہے, بعض کنٹریز میں الٹ ہوتا ہے, بعض کنٹریز میں تھیسس کہا جاتا ہے ایم فل پہ, اور ڈیزرٹیشن کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی میں. تو یہ دونوں سائنونائمس ہیں, یہ دونوں سائنونائمس ہیں, اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
अच्छा, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के फंक्शंस क्या हैं बेसिकली, क्यों किया जाता है, लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड? तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि हमारे पास जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है हमें ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। और अगर हम अपने टॉपिक से मुतालिक स्टडी नहीं करेंगे तो हमारी जो सोच है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो महदूद होगा हमारी अपनी सोच तक। एंड इफ वी आर गोइंग टू रेफर others work, then our conceptual framework will be more clear and more in-depth understanding we will have. Likewise, give an understanding of the status of the research. Likewise, हमें मौजूदा जो रिसर्च कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक स्टडी हो चुकी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें रिव्यू लिटरेचर देता है कि इसका भी स्टेटस क्या है, कहाँ तक रिसर्च हो गई, मुझे कहाँ से आगे शुरू करना है अपना काम। फिर लाइकवाइज गाइड्स इन सिलेक्टिंग अप्रोच एंड मेथड, इंस्ट्रूमेंट एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। और ये रिव्यू लिटरेचर हमें गाइड करता है कि हम बेहतर मुनासिब मेथड सिलेक्ट कर सके, इंस्ट्रूमेंट माना डेटा कलेक्शन के लिए जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं वो भी हमें रिव्यू लिटरेचर ही बताता है। और इसी तरह डेटा एनालिसिस बेहतर किस तरह किया जा सके वो भी हमें रिव्यू लिटरेचर बताता है। उसमें कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फर्ज करें मैं पहले डेटा एनालिसिस की तरफ चला जाता हूँ। डेटा एनालिसिस आपने करना है, एक तो आपको दो चीजें हैं, आपने किसी और का आर्टिकल पढ़ा, आपने देखा उसने किस तरह डेटा एनालाइज किया था, एक तो ये हेल्प मिलती है। दूसरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बुक्स भी आपका रिव्यू लिटरेचर में शामिल है। तो आप डेटा एनालिसिस की कोई बुक लेंगे, वहां पर स्टैटिस्टिक्स की बुक में देखेंगे डेटा एनालिसिस किस तरह किया जाता है, कौन सा टेस्ट होते हैं जो हम लगा सकते हैं। तो वहाँ रिव्यू लिटरेचर ही हमारी हेल्प कर रहा है। जब भी हम किसी और के काम को कंसल्ट करेंगे, देखेंगे, वो सारा रिव्यू लिटरेचर में आएगा, चाहे वो आप सीखने के लिए कर रहे हो, चाहे आप उसको रेफरेंस देने के लिए कर रहे हो। लाइकवाइज आपने क्वेश्चनर डेवलप करना है डेटा कलेक्शन के लिए, आप दूसरों के क्वेश्चनर देख रहे हैं, ये भी रिव्यू लिटरेचर है। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हाउ टू डेवलप अ क्वेश्चनर, आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जिसमें हाउ टू डेवलप अ क्वेश्चनर फॉर रिसर्च, तो ये सारा आपका रिव्यू लिटरेचर में आएगा। लाइकवाइज रिसर्च मेथड, कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करें आपकी रिसर्च के लिए, अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा। रिसर्च मेथड में हमारे पास मेजर 3 है, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड एंड मिक्स मेथड। और अप्रोचेज में हमारे पास तकरीबन 10 के करीब अप्रोचेज होती हैं, जिसमें एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, एक्सप्लेनेटरी अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, एवेल्युएटिव अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, और एक लंबी लिस्ट है अप्रोचेज की। तो वो हमें बताता है हमारा रिव्यू लिटरेचर, क्योंकि हमें देखिए हम जिस स्टेज पे पहुंचते हैं, लर्निंग की जो स्टेज होती है, वहां पर हमें एक बार पहले सीखना पड़ता है स्टूडेंट को, और फिर एक बार जब चीजें आ जाती हैं तो फिर हमें इतना ज्यादा इन चीजों का रेफर नहीं करना पड़ता। तो लाइकवाइज आपकी जो स्टडी है वो कितनी यूजफुल रहेगी, आपकी फाइंडिंग्स किस हद तक मुफीद रहेंगी, आप तो वो भी हमें रिव्यू लिटरेचर बताता है कि हम दूसरों ने रिसर्च कहाँ तक कर ली, आपकी रिसर्च किस तरह दूसरी रिसर्च स्टडीज से डिफरेंट है, तो हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज। तो वो भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के जरिए ही पता चला सकते हैं कि रिसर्च कहाँ तक पहुंची, गैप्स कहाँ पर हैं, और आपको अपनी कोशिश करके क्या कंट्रीब्यूट करना है फुल ऑफ नॉलेज में। तो हेल्प्स टू इंटरप्रेट द डेफिनेशंस, assumptions and limitations, and likewise functions of review of literature में ये है कि हमारा जो रिव्यू लिटरेचर है, हम जब दूसरों का काम पढ़ते हैं या हम दूसरी बुक्स को रेफर करते हैं तो हमें अपने अजम्पशंस कायम करने में, अपनी स्टडी की जो डेफिनेशंस बनाने में, इंटरप्रेट करने में आसानी रहती है। लाइकवाइज हमारे हाइपोथेसिस डेवलप करने में, क्योंकि जब आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे तो आप पहले कोई ना कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे जिसमें हाउ टू डेवलप हाइपोथेसिस, हाउ टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। तो ये सारी बातें हम उसी वक्त कर पाएंगे जब हम दूसरों के काम को रेफर करेंगे, दूसरी बुक्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आगे चलते हैं। ये तो है फंक्शंस ऑफ रिव्यू लिटरेचर, हाउ रिव्यू लिटरेचर इज हेल्पफुल फॉर अ रिसर्चर। अब इसमें है कि समरी टेबल है ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो इसमें सिंपल इन्होंने बताया कि किस तरह आप लिटरेचर को प्रेजेंट करते हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में है, या आप किस तरह लिटरेचर को समराइज करते हैं। हम साइटेशन का जो स्टाइल है, अब आप स्क्रीन देख सकते हैं साइटेशन स्टाइल। Yes, sir.
साइटेशन Yes, sir. स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली APA स्टाइल है. APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक स्टाइल डेवलप किया है रेफरेंसिंग के लिए, जो कि हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं. उसमें आपके थीसिस की टोटल फॉर्मेटिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक थीसिस की फॉर्मेटिंग क्या होगी, किस तरह होगी, टाइटल कितने फॉन्ट साइज का होगा और कौन सा फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल होगा, राइटर का नेम, रिसर्चर का नेम कहाँ आएगा, सुपरवाइजर का नेम कहाँ आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट का किस पेज नंबर पर आएगा, और टेबल ऑफ आपकी जो ग्राफ्स हैं उनका टेबल, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट, फिर आपके एक्नॉलेजमेंट वगैरह वगैरह, जो उसकी सारी तरतीब, फिर फॉन्ट साइज कौन सा होगा, फिर आपने राइट पर और लेफ्ट पर अपने बॉर्डर मार्जिन कितना छोड़ना है, टॉप और बॉटम पर कितना मार्जिन छोड़ना है, आया आपका जो इंडेंट है वो कितना होगा, पहली लाइन आया इंडेंटेड होगी या नहीं होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन APA स्टाइल में दी हुई है. मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब का, तो APA स्टाइल यू विल लर्न फ्रॉम देयर. ओके, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. तो ये वाली जो स्लाइड थी, मैं साइटेशन स्टाइल ये मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से डिटेल्ड वहां पर सीख सकें. आप राइटिंग में जो राइटिंग स्टाइल है, व्हेन यू आर राइटिंग योर थीसिस, आप राइटअप पर हैं और आप दोनों टेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों वॉइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और ज़्यादातर जो है आप यूज एक्टिव वॉइस अनलेस देयर इज अ गुड रीजन टू नॉट. ठीक है, आप रिसर्च में हम ज़्यादातर एक्टिव वॉइस ही इस्तेमाल करते हैं कि सपोज अगर हमने देखना करना है कि रिसर्च, अच्छा अपने आप को आई नहीं कहना, कहीं पर भी आई नहीं, जैसे मैंने रिसर्च की है, मैं कहीं पर भी आई नहीं लिखूंगा, आई माने मैं लिखूंगा द रिसर्चर हैज कलेक्टेड डेटा फ्रॉम 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ हैदराबाद. मैं यूं करके लिखूंगा द रिसर्चर हैड कलेक्टेड डेटा, द रिसर्चर विजिटेड स्कूल्स पर्सनली, द रिसर्चर गॉट परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स. इस तरह करके मैं रिसर्चर वर्ड अपने लिए यूज करूंगा. मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगा कि आई कलेक्टेड डेटा, आई विजिटेड स्कूल, आई टॉक टू द प्रिंसिपल्स. मैं इस तरह की स्टेटमेंट अवॉइड की जाती हैं. हाँ, ये सारी एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन पैसिव वॉइस जहाँ इस्तेमाल करना किया जरूरत पड़ती है वहाँ पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसा द डेटा हैड बीन कलेक्टेड, ठीक है, द डेटा हैड बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन मेथोडोलॉजी. इस तरह करके इसमें देखें मैंने पैसिव वॉइस टेंस इस्तेमाल किया है, द डेटा हैड बीन कलेक्टेड. मैंने ये नहीं कहा द रिसर्चर हैड कलेक्टेड डेटा एंड एनालाइज्ड इट. तो मर्जी है आपकी जहां जरूरत पड़े. अब यहाँ समझते हैं कि अच्छा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आप सबने सीखे, माशाल्लाह सबको आते होंगे. आपको शायद ये भी बताया गया हो कि पैसिव वॉइस हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्टिव वॉइस कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. मेन चीज होती है अहमियत. आपने अहमियत किसको देनी है, आया उस वक्त आपका रिसर्चर अहमियत रखता है या आपकी जो काम है वो अहमियत रखता है. अगर आपका काम अहमियत रखता है तो आप फिर पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे द डेटा वाज कलेक्टेड, द क्वेश्चनर वाज, फर्स्ट कर मैं कहता हूँ द क्वेश्चनर हैड बीन वैलिडेटेड, द क्वेश्चनर वाज एडमिनिस्टर्ड. इस तरह करके अगर मेरी मर्जी है, ये डिपेंड करता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आप किस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ. आया मैं अपने अमल पे जोर देना चाहता हूँ या मैं अपने आप पर उस वक्त स्ट्रेस देना चाहता हूँ. कि वॉइस जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिव और पैसिव, बेसिकली इसका प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि आया ऑब्जेक्ट को आप अहमियत देना चाहते हैं या सब्जेक्ट को आप पहले लाना चाहते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी यूज डिफरेंट वॉइसेस इन इंग्लिश and the same thing we will apply in our research as well. तो रिसर्च में भी इसी तरह ही होता है, हम बोथ वॉइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर. बट मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास एक्टिव वॉइस इस्तेमाल होता है. पैसिव वॉइस को हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन कम. अच्छा हाँ, ये बड़ी खूबसूरत है, यहाँ पर ये आपको काम आएगी, ये अपने पास आपने सेव कर ली होगी. मैं अगर शेयर की है तो नहीं तो दोबारा शेयर कर दूंगा. ये वाला जो पावर पॉइंट है आपकी, इसमें ये जो वर्ड्स हैं ये आपका हर पैराग्राफ को शुरू करने में, हर पैराग्राफ को और ज़्यादा मजबूत बनाने में आपको ये वर्ड्स मदद देंगे.
ठीक है. इट जैसे फर्स्ट करें आर्ग्यू है, इट वाज आर्ग्यूड बाय फलाना फलाना, इट वाज आर्ग्यूड बाय द रिसर्चर, इट इज आर्ग्यूड इन डिफरेंट रिसर्च स्टडीज. फर्स्ट करें मैं कहता हूँ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड इन यूएसए असर्टेड दैट, वर्ड असर्ट यूज हो गया. तो ये जो आपके वर्ब्स हैं ना, ये वर्ब्स आपको बहुत ज़्यादा अहमियत और आसानी पैदा करेंगे व्हेन यू विल बी राइटिंग योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. तो इसमें फर्स्ट करो मैं एक लिखता हूँ, स्मिथ assumed that Usman and Noman conducted a research in Turkey and they assumed that. तो इस तरह करके आपके वर्ड आज चले जाएंगे. इसमें सारी लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, they will help you a lot. Likewise, our data support our hypothesis that there is no difference between the quality of public and private schools. इस तरह करके आप वर्ड support, suggest, remark, reject वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. These verbs will be very much helpful. And this list of verb will make your work very easy. तो hopefully you will enjoy. और बल्कि मैं यूं करता हूं कि आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं इसी पावर पॉइंट पे. आप एक 2 पेजेस बन जाएंगे अगर हम दोनों साइड पेज लिखते हैं. तो 2 पेज का रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे आप, जिसमें आप डिफरेंट रिसर्च स्टडीज को साइट करेंगे और उसमें फिर आप ये वाले जो वर्ड्स हैं इसमें से सिलेक्टिव वर्ड्स, जो भी आप जितने वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहें, चाहे सारे आप इस्तेमाल कर लें, चाहे इसमें 5 इस्तेमाल करें, 10 इस्तेमाल करें, इट्स अप टू यू. दिस इज एन असाइनमेंट फॉर टुमारोज क्लास. यू विल राइट 2 pages of review of literature. How you will do that? The topic that you have already selected for your study, the same topic you will take and you will go through, you will visit Google Scholar. Google Scholar के बारे में आप जानते हैं? Anybody else? Google Scholar? Yes. Google basically Google के पास तकरीबन 15 के करीब सर्च इंजन्स हैं, जिसमें से एक जो है Google Scholar भी है. Google Scholar क्या है? I would like to explain first. सर ये सिंपल Google है, ठीक है, और ये Google सर्च इंजन है. ठीक हो गया? ये Google सर्च इंजन जो आप यूज करते हैं. गूगल स्कॉलर्स जो है उसका फॉर्मेट कुछ यूं होता है. अब मैं जाता हूँ गूगल स्कॉलर पे. ये है गूगल स्कॉलर. गूगल स्कॉलर पे फर्स्ट करें एक टॉपिक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. आपने अपने रिसर्च के कीवर्ड्स लिखने हैं. ये मेरा पब्लिक प्राइवेट स्कूल का कंपैरिजन मैंने लिख के मैंने जैसे एंटर किया है, ये सारे आर्टिकल्स हो गए आ गए. ये सारे आर्टिकल्स है. गूगल स्कॉलर पे जब भी आप सर्च करेंगे वो आपको खबरें नहीं देगा, आपको वेबसाइट्स नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा बुक्स एंड आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन देगा. यहाँ से आप फ्री आर्टिकल भी डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री आर्टिकल का कैसे पता चलता है ये फ्री है या इसके बारे में पैसे देने पड़ेंगे? तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, एक मिनट में इसको ज़रा हाईलाइट करके दिखाता हूँ. ये चीज़ अगर आ रही है तो इट मीन्स ये डाउनलोडेबल है. अगर यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा इट मीन्स कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते. तो ये जो पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है आपके राइट पर, तो इट मीन्स यू कैन डाउनलोड. फर्स्ट करें मैं इसी आर्टिकल को, जो नंबर 1 आर्टिकल है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल्स अ क्वालिटेटिव कंपैरिजन, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ. अब आपका आर्टिकल खोल के दिखाते हैं. तो गूगल स्कॉलर विल बी हेल्प यू अ लॉट. बेसिकली दिस सर्च इंजन ऑफ गूगल स्कॉलर हैज बीन डेवलप्ड फॉर द रिसर्चर्स. तो ये देखिए हमारे पास ये इसका एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है, ये बता रहा है कि ये आर्टिकल 2012 में पब्लिश हुआ, 2012 में, और मोहम्मद इकबाल इसके राइटर हैं, और इसका डोमेन जो है पॉलिटिकल साइंस है. तो यहाँ पर साइटेशन इंडेक्स आ गया और इसका यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है. और यहाँ पर नीचे आप देखें आपको ये वाला पीडीएफ नज़र आ रहा होगा. ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में, और मुख्तलिफ वेबसाइट में ये मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट दिया होता है, जहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे मैंने पीडीएफ पे गया तो ये देखिए ये आर्टिकल सारे का सारा आपका मुफ्त में डाउनलोड हो गया. इट विल टेक फ्यू मिनट्स. ये आ गया आर्टिकल आपका. ठीक हो गया. तो पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल आप अपने इसी तरह likewise you will go to the Google Scholar website again and you will find other articles and you will save those articles and then reuse those articles in your review of literature. So that is basically review of literature. तो आज के ये जो list of verbs है ये basically reporting verbs हैं.
ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ ریسرچر کی ریسرچ کو سائٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک تو ویڈیو لنک شیئر کروں گا آپ کو جس میں کہ آپ اے پی ایف فارمیٹنگ کو پڑھیں گے, اور دوسرا میں آپ کو ہاؤ ٹو سائٹ, ٹھیک ہے, سائٹیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, ہاؤ ٹو سائٹ. تو 2 ویڈیوز میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں. ہوپ فلی دیز ویڈیوز ول ہیلپ یو الاٹ. اینی ادر کوسچن پلیز؟ سر میں جی فصیح, یو ہیو فیو سیکنڈس. سائٹیشن کا جو ہے نا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جو ہے ہم لوگ جو ہے نا بگ ریفرنس کا ایک الگ پورشن بنا دیتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا ہم جتنے بھی ہمارے جو ہم لوگ چیزیں ہاں, وہ سائٹ کرتے ہیں لسٹ وہ ہم آف لوگ ریفرنسز کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا, کنٹینیو پلیز. سر آپ جو ہے نا مطلب فار ایگزامپل کوئی بک وغیرہ اسپیشلی اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ورڈس کے ساتھ نا انہوں نے نمبرنگ دی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ایک ورڈ آ رہا ہے نمبر یہ ہے, اسمبلیز ہاں یا صحیح کوئی, صحیح. اچھا وہ, اور اسی ہاں وہ نہیں ہوتا اے پی جو ہے اسٹائل نا میں انہوں نے ایسا وہ نہیں ریفرنس. کرتے. نہیں نہیں, اے پی اسٹائل میں ہم فٹ نوٹ میں نہیں لکھتے. اے پی اسٹائل میں ریفرنسز ہمیشہ اینڈ میں دیے جاتے ہیں اور نمبرنگ کے ساتھ نہیں دیے جاتے. وہ اے پی اسٹائل نہیں ہے, وہ بیسیکلی 3,500 اسٹائل دنیا میں رائج ہیں, جس میں اے پی ہے, ایم ایل اے ہے, مشیگن ہے, بہت سارے اسٹائلز ہیں. تو ہم اے پی اسٹائل کو سوشل سائنسز میں فالو کرتے ہیں. آپ کی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر ختم. میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, اسٹے بلیسڈ.